translation. Language translation means basically what are strings you are putting in your app, in your mobile app. You need to place it in a strings.xml, and the basic funda for any app, as you can see during our till now what all classes I have told you now, I'm directly writing the text in the layout itself, layout.xml. But we should not do like that. We should put it in strings.xml, and from there we should pull the data. Okay, language.xml is very, very important so that it will be feasible as per the user, and it will be very easy for you to launch in any country. I will show you an real-time example. Let us see how to do the language translation. So let us take a new project. Uh, the activity. Next, I'll say relation. Okay. So I think people need to complete the task on time. Okay, please complete it, because when we start doing next, I'll tell you Facebook integration, this, that, and all. It will be a little bit problem. So, okay, let us do this for you. It's just creating a project for me. So, meanwhile, if you guys want any repetitive class or not, please let me know. We can discuss. Okay, fine. Done. So my issues got resolved, project got created. So let us change this target to 34 and then 34. I'll just say sync now. That's it. It got synced. Okay. So the next thing, what we need to do, as I told you, I have downloaded one class for you called local helper class. This is very, very important file. You just copy this file. I'll share with you. I'm just copying this, and I'm just putting it in a Java folder. So what does this local helper Java helper do now? So basically what it will do now, it will try to change your language in your mobile app. There will be a language selection will be there. So it will try to fetch the data from that, and it will try to change the language as per your selection. Okay. So now this is a simple piece of code which will do that. You just copy this file wherever you want to do and leave like that. So the next part is like, I'll just design my layout. How do I design my layout? I'll just go to my layout design. Okay. Uh, so this is like offline mechanism. So now there are so many things you can try. So I'll just say linear layout. I'll just say Android colon orientation vertical. So I'll just remove this. So I'll just go to design. I'll just add three text views, two and three text views, and I'll just add three buttons. One, two, three. Now let us design the content. So let it be like that. So perfect. So I'll just say Android colon layout margin. So I'll just say 5 dp. So Android colon text color. Great color slash black. Next, Android colon text size, or just say 18 dp. సో ఇది ఈ మూడు మనకు తెలిసిన ఫేమస్ పారామీటర్స్. సో అప్డేటెడ్. సో వేర్ ఐ అప్డేట్ ద సేమ్. సో నౌ యూ సీ ద ట్రికీ పార్ట్. ఐఎమ్ నాట్ చేంజింగ్ ద టెక్స్ట్ ఎనీవేర్. Sorry. So this is for button I have added. So for text view I need to add. So then for button I will just add these things, these two things. So perfect. Very nice. So what I'll do now, so Android colon text. So first I'll go to values. Check this carefully. This is very important thing. So what I'll do now, I'll create three strings now. So how do I create? 1, 2, 3. Okay.
So I'll just say string underscore one. Okay. Next I'll just say string underscore two. Next I'll say string underscore three. So ikkada name lo vale. Actually, this is the process. So I'll just say hello, how are you? So this is my first string. So next string, what are you doing? Okay. Next string, how are things going on? ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా if you want to assign strings, you need to do this way. You need to come here, assign the strings, and then you go here. You need to refer here. How do you refer? At the rate string slash, okay, string, sorry, string underscore, so one. So ante. So automatically it has come string. Are we clear? So this is how we basically do when we are doing a projects in a companies. We'll never write the code here. It is not a good practice, and if you try to put your app in Play Store, straight away they'll reject it. So this is how we should do. So next thing, three. Okay. So what did I do here? I went to values strings.xml. I have given three strings and then I have referred it. How do I refer? At the rate string. At the rate string means your Android compiler will know that it should go to strings.xml in the values folder and should refer it. Perfect, fine. So button text also you want to change, no? Button text. So button text instead of this, you need to come here. So malla mood ఇద్దాము. 1, 2. Button 1. బటన్ వన్ కి ఏమిద్దామంట, కన్వర్ట్ టు మెసేజ్ ఇంగ్లీష్ అని ఇచ్చాను. సో నెక్స్ట్ సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ. సో యువర్ స్ట్రింగ్ నేమ్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి యూనిక్. అర్థమవుతుందా? స్ట్రింగ్ నేమ్ ఇస్ అ యూనిక్ ఐడెంటిఫైర్. సో బటన్ 2. సో ఐల్ జస్ట్ సే బటన్ 3. సో వాట్ ఐల్ డూ హియర్, ఐల్ జస్ట్ సే ఏ లాంగ్వేజ్, హిందీ వద్దామా? సో ఐల్ జస్ట్ సే కన్వర్ట్ టు హిందీ. ఓకే. నెక్స్ట్ ఐల్ జస్ట్ సే ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఏదైనా అవ్వచ్చు, కన్వర్ట్ టు తెలుగు. సో ఇలాగా మూడు ఇచ్చాను. సో వాట్ ఐ షుడ్ డూ హియర్, ఐ షుడ్ జస్ట్ come here and I should refer. How do I refer? At the rate string slash. So same thing, button 1. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, కన్వర్ట్ ద ఇంగ్లీష్ at the rate string slash. ఇక్కడ మందు, అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు బటన్ 2 స్ట్రింగ్ స్లాష్ బటన్ 3. సో ఇక్కడ నేను రెఫర్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం టైప్ చేస్తే అలా వస్తుంది. సో జస్ట్ సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ గో హియర్, you see here it has automatically updated. So perfect, fine. So what is the next thing I do? I need to write a piece of code for all this. So how do I do that now? So you see, how do we do that? 60 very simple. So ఇక్కడ ఏం చేద్దాము, ఆండ్రాయిడ్ కాలన్ ఆన్ క్లిక్ ఇంగ్లీష్. ఓకే. So perfect. So I'll just do alt enter. Right. Next, same. Come here, just do the same thing. So Android colon on click Hindi. So idalla chestanu. So next, Android colon on click Telugu. So ఇది పెట్టి alt enter, create. సో ఇప్పుడు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మీ దీనికి చాలా కోర్ పార్ట్. సో ఇక్కడ ఆండ్రాయిడ్. సో ఆండ్రాయిడ్ తీసి ప్రాజెక్ట్, యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ హియర్. యూ జస్ట్ గో టు లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ అండర్ సోర్స్ మెయిన్ రిసోర్స్.
సో ఇక్కడ మీరు యాక్చువల్గా యాడ్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? రైట్ క్లిక్, న్యూ, ఆండ్రాయిడ్ రిసోర్స్ డైరెక్ట్లీ. సో వాల్యూస్, కంట్రీ కోడ్. సో డైరెక్టరీ నేమ్ ఏమి ఇద్దామంటే వాల్యూస్ -HA అని ఇస్తాం. ఏంటి ఇచ్చాను? వాల్యూస్ -HA. సో ఇక్కడ వాల్యూస్ -HA వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ జస్ట్ కాపీ ది స్ట్రింగ్స్ డాట్ XML అండ్ ఐ విల్ పేస్ట్ హియర్. ఓకే. సో దీని నేమ్ ఏం చేంజ్ చేయొద్దు, జస్ట్ వాల్యూస్ -HA. సో పర్ఫెక్ట్, బాగుంది. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏమి ఇద్దాం, మనం ఏం చేయాలంటే బేసిక్ గా స్ట్రింగ్ నేమ్స్ అన్ని మార్చాలి. వాట్ షుడ్ ఐ డూ? స్ట్రింగ్ నేమ్. సో నేను ఎలా మారుస్తానంటే జాగ్రత్త చూడండి. సో ఇంగ్లీష్ టు హిందీ అని ట్రాన్స్లేటర్ కొట్టి గూగుల్లోని జస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి, సో ఇది, సో హాయ్ హౌ ఆర్ యూ, జస్ట్ కమ్ హియర్, ఎంటర్ యువర్ టెక్స్ట్. సో నమస్తే, ఆప్ కైసే హే, కాపీ, పేస్ట్. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్, సో వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్, సేమ్ థింగ్. సో కమ్ టు హియర్, आप क्या कर रहे हो, copy, paste. How are you, how are things going on, come here, but paste. So चीज कैसे चल रहा है, क्या हाल है అంటారు చాలా మంది. సో నెక్స్ట్ బటన్ నేమ్స్ కూడా మార్చేద్దాం, కన్వర్ట్ టు ఇంగ్లీష్. సో ఐల్ జస్ట్ సే अंग्रेजी में कन्वर्ट करे. సో సేమ్ పేస్ట్, కన్వర్ట్ టు హిందీ. సో కన్వర్ట్ టు హిందీ అంటే హిందీ మే కన్వర్ట్ కరే. సో ఇక్కడ జస్ట్ ఇలా వచ్చి పేస్ట్, కన్వర్ట్ టు తెలుగు. ఓకే, తెలుగు మే కన్వర్ట్ కరే. పర్ఫెక్ట్, ఇది ఇలా కొంచెం. నెక్స్ట్ నాకు ఇంకోటి ఏం కావాలి, సేమ్ థింగ్. ఇప్పుడు మళ్ళీ రిసోర్స్కి వచ్చి ఐల్ జస్ట్ సేమ్ న్యూ ఆండ్రాయిడ్ రిసోర్స్ డైరెక్టరీ, ఐల్ జస్ట్ గివ్ వాల్యూస్ -TE. ఏదో ఒక 2 లెటర్ కోడ్ ఇవ్వండి, ఎక్కువ టెన్షన్ పడకుండా. TE అని ఇచ్చాను. సో TE అని ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, సో ఇక్కడికి వచ్చి ఇది మన స్ట్రింగ్స్ డాట్ XML బేసిక్ ఇది కాపీ చేసి ఈ TE లోకి పేస్ట్ చేసాం. ఓకేనా? సో పేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు TE హైఫన్ అని వస్తుంది, TE హైఫన్ అని వస్తుంది, వాల్యూస్ అని రాదు. సో ఇప్పుడు మీరు ఇది మార్చాలి మళ్ళా. సో ఈ ఫస్ట్ది తీసేయండి, యూ ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్. సో యూ జస్ట్ నీడ్ టు టేక్ దిస్ అగైన్, హలో హౌ ఆర్ యూ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్లో హిందీ తీసి తెలుగు పెట్టండి. ఓకే. సో ఇది హలో హౌ ఆర్ యూ, హలో ఎలా ఉన్నారు. సో ఇది తీసుకొచ్చి ఇటు పేస్ట్. సో వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్. ఓకే. సో ఇది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టి నువ్వేం చేస్తున్నావు, పేస్ట్. సో హౌ ఆర్ థింగ్స్ గోయింగ్ ఆన్, ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ పెట్టి పేస్ట్. పనులు ఎలా జరుగుతున్నాయి, సూపర్, అదే కదా మరి. పేస్ట్, కన్వర్ట్ టు ఇంగ్లీష్. సో కాపీ, సో ఇక్కడికి వచ్చి పేస్ట్. సో కన్వర్ట్ టు ఇంగ్లీష్, ఆంగ్లంలోకి మార్చండి, పేస్ట్. సో సేమ్ థింగ్. సో కన్వర్ట్ టు హిందీ, హిందీలోకి మార్చండి, పేస్ట్. సో కన్వర్ట్ టు తెలుగు, తెలుగులోకి మార్చండి, కాపీ, పేస్ట్. సో పర్ఫెక్ట్. నౌ ఇక్కడ మనకు అయిపోయింది, అంతా అయిపోయింది. ఇక్కడ వాల్యూస్ ఫోల్డర్లు 3 క్రియేట్ చేసాం, వాల్యూస్ HI, వాల్యూస్ TN. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే మళ్ళీ ఆండ్రాయిడ్కి వెళ్ళిపోతాను. ఆండ్రాయిడ్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు నా యాక్చువల్ కోడ్ రాస్తాను. మెయిన్ యాక్టివిటీలోని మన యాక్చువల్ కోడ్ రాయాలి. ఈ కోడ్లోని మనం సింపుల్గా కొంత కోడ్ రాసి ఆ కోడ్లో మనం డేటాని సెట్ చేద్దాం. సో హౌ డు వి సెట్ ద డేటా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు, సో లోకల్ హెల్పర్ మన ఫైల్ ఉంది కదా, డాట్ సెట్ లోకల్ ఆఫ్. సో ఇక్కడ 2 పాస్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ థింగ్ మెయిన్ యాక్టివిటీ డాట్ ఫస్ట్ పారామీటర్ కంటెక్స్ట్ కామా కోడ్ ఇవ్వాలి. ఇది ఏంటి, ఇంగ్లీష్ కదా, ఇంగ్లీష్ EN అని ఇవ్వండి.
సో మీరు దీనికి ఏమి వాల్యూస్ క్రియేట్ చేయలేదు, నేను దీనికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఒక 2 నిమిషాలు ఆగండి, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంకోటి రిసోర్సెస్. సో యూఆర్సిఎస్ రిసోర్సెస్ ఈక్వల్ టు context dot get mean to say ఇప్పుడు అదే పని చేస్తుంది. ఇప్పుడు అక్కడ context dot get resources అంతే. సో అయిపోయింది. మన రిసోర్సెస్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మనం చాలా సింపుల్ గా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ టెక్స్ట్ వ్యూస్ ఉన్నాయి. ఐ మీన్ టు సే ఇప్పుడు మన డిజైన్ కి వెళ్ళి యూ నీడ్ టు గెట్ ద ఆల్ ద ఐడీస్ ఆఫ్ దిస్ టెక్స్ట్ వ్యూ. So how do we get it? Just map it. So simple text view, find view by id r dot id dot text view 1. ఓకే. సో ఇదే మనకి 3 టెక్స్ట్ వ్యూలు ఉన్నాయి. ఓకే. సో నేను ఏం చేస్తానంటే 2 దీన్ని 3. సో ఇక్కడ సేమ్ 2 ఇక్కడ 3. సో ఇప్పుడు దీనికి ఆల్ట్ ఎంటర్. సో క్రియేట్ ఫీల్డ్. సో పర్ఫెక్ట్ 1 అయింది. తర్వాత నెక్స్ట్ కామా sorry, my connection got disconnected. So a simple thing. So same way I mean to say I've just copy pasted comma control V button 3. సో అయిపోయింది. సో అన్ని అయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్ వ్యూ కావాలి. 1 డాట్ సెట్ టెక్స్ట్ ఆఫ్. సో యూ నీడ్ టు గెట్ ద స్ట్రింగ్ ఫ్రమ్ ద రిసోర్సెస్ అండ్ యూ నీడ్ టు పాస్ ఇట్. అది ఎలా చేస్తాం? సో యూ ఆల్రెడీ SOUR I mean to say we didn't pass this create field. సో ఇది కూడా ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసాము. సో ఇచ్చేసి అయిపోయింది. రిసోర్సెస్ డాట్ గెట్ టెక్స్ట్ ఆఫ్ డాట్ ఐడి డాట్. సో ఇక్కడ మనం ఏమవుదాం అనుకున్నాము? సో ఇక్కడికి వచ్చి మనం వాల్యూస్ ఏమి ఇచ్చాము? ఇక్కడ స్ట్రింగ్ 1 స్ట్రింగ్ 2 అలాగే ఇవ్వాలి. సో ఆర్ డాట్ ఐడి డాట్ string string. This is what రావట్లేదు. సారీ, స్ట్రింగ్స్ డాట్ XML కదా. సో ఇప్పుడు దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇది అక్కడికి వెళ్తుంది. సో పర్ఫెక్ట్. సో సేమ్ థింగ్. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఇది కాపీ పేస్ట్ చేసి ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్ ఫర్ టెక్స్ట్ వ్యూ 2, ఇది టెక్స్ట్ వ్యూ 3. సో ఐ విల్ జస్ట్ సే దిస్ యాజ్ స్ట్రింగ్ 2 and I'll just rename it as string 3. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ థింగ్ బటన్ కి మనం ఇదే చేయాలి. సో బటన్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ లింక్ నా.
So I'll just say button one dot set text of resources dot get string of r dot string dot okay string dot button one అయిపోయింది. సో ఇది సో దీనికి ఏమవ్వాలంటే బటన్ వన్ అయిన తర్వాత బటన్ టూ, దీనికి బటన్ త్రీ. సో వన్ అయింది కదా, వన్ అయిన తర్వాత ఐ నీడ్ టు సే దిస్ యాజ్ టూ. ఇక్కడ టూ అని ఇస్తాము, ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే త్రీ అని ఇద్దాం. సో అయిపోయింది, డన్. సో బటన్ 1 2 3 ఇలాగ ఇవ్వాలి. సో నెక్స్ట్ థింగ్ మనకి ఇప్పుడు ఇది కాపీ చేయండి, ఇదే కోడ్ కాపీ చేసి ఇప్పుడు హిందీలో కావాలి. హిందీకి మనం ఏమైనా ఇచ్చాము, సో ఇక్కడికి వచ్చి మీరు కోడ్ ఏమి ఇచ్చామో అది చూడాలి. కోడ్ హిందీకి ఏమి ఇచ్చామో ఇది ఓపెన్ చేయండి. సో హెచ్ఐ అని ఇచ్చారు హిందీకి. సో ఇక్కడ మనం ఈఎన్ ప్లేస్ లో హెచ్ఐ. సో బై డిఫాల్ట్ గా ఇప్పుడు మీరు బై డిఫాల్ట్ గా వాల్యూస్ అని ఉంది, ఈ వాల్యూస్ అంటే అది బై డిఫాల్ట్ గా ఈఎన్ ఇంగ్లీష్ అనేది తీసుకుంటుంది. సో తర్వాతది మీరు ఏ కోడ్ ఇస్తే అది తీసుకోండి. ఇప్పుడు నాకు తెలుగు కావాలి, తెలుగుకి నేను 2 లెటర్ కోడ్ ఏమి ఇచ్చాను, టీ అని ఇచ్చాను. సో దీని అర్థం ఏంటంటే, సో వాట్ యువర్ టెల్లింగ్ ద కంపైలర్ నో, యు ఆర్ టెల్లింగ్ ద కంపైలర్ you just go and search for this inside the values folder te/things.xml search చేసి things. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఇది ఓపెన్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ మీ హెచ్ఐ స్లాష్ అని ఓపిస్తుంది. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడికి వచ్చి ఇది క్లిక్ చేస్తే టీఈ స్లాష్. సో ఇప్పుడు ఆ 2 లెటర్ కోడ్ మీరు ఇక్కడ ఇవ్వాలి. రేపు పొద్దున్న బెంగాలీకి మీరు బిఎన్జీ ఇచ్చుకోవచ్చు, బీజీ ఇచ్చుకోవచ్చు, ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఆ 2 లెటర్ కోడ్ మీరు అక్కడ ఏమి ఇచ్చారో అదే కోడ్ ఇక్కడ పాస్ చేయండి. సో లెట్ us రన్ దిస్ అండ్ సీ హౌ దిస్ లుక్ లైక్. అంటే ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాము. సో I'll just come here. Sorry, folder structure. I'll just go. సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఏం మ్యాచ్ చేయలేదు, ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు ఓన్లీ దిస్ ఫైల్, ఈ లోకల్ హెల్పర్ ఫైల్ ఒకటే కాపీ చేస్తామా. సో అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము, లెట్ us రన్ ఇట్. లాక్ క్యాట్ ఓపెన్ చేద్దాం. మీన్ వెల్ వైజర్ కూడా ఓపెన్ చేస్తాం. ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఇక్కడ, యూ క్యాన్ సీ హియర్. సో సింపుల్, ఇదే విధంగా మీరు చేయాలి. ఎప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఇలాగ అయింది, నేను కన్వర్ట్ ఇంగ్లీష్ అంటే అయ్యో అయితే రాష్ట్రం. ఓ సారీ, బటన్ 2 ఏదో ఇష్యూ అయింది. ఓ సారీ, ఆల్ ఐఎమ్ రెఫరింగ్ టు ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో నేను క్విక్ గా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్, ఎలా డీబగ్, ఎలా ఇష్యూ సాల్వ్ చేస్తుంటే చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ మీ దట్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ అ నల్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్. నల్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అంటే ఇది క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడికే వచ్చింది డైరెక్ట్ గా. వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఎర్రర్ ఇట్ విల్ పాయింట్ టు ద లైన్. సో హియర్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ రెఫరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ టు దిస్. సో ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ ఇట్ ఈస్ బటన్ 2 ఈస్ null object reference. Where do I linking the controls? I am linking the controls here. So direct గా ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తున్నాను, I have solved the issue. సో ఇది, సో ఏదైనా ఎర్రర్స్ వచ్చినా యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ టేక్ యూ టు ద లైన్ వేర్ యూ హ్యావ్ ద ఇష్యూ. సో పర్ఫెక్ట్. ఇంగ్లీష్, హిందీ, సూపర్. సో హిందీ అంటే హిందీలోకి, తెలుగు అంటే తెలుగులోకి. ఓకేనా, ఎలా ఉంది? ఓకేనా అందరికి? ఈజీగానే ఉందా లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేషన్? సింపుల్ సింపుల్. ఇప్పుడు ఏ పేజ్కి వచ్చినా మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ యాప్స్ లోని ఇక్కడ యూజర్ కి ఇవ్వండి. ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ లో రకాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చాలా మంది ఏఎంఎల్ ఉంది, తక్కువ చాలా ఉన్నాయి. ఐఎమ్ అగ్రీయింగ్ విత్ దట్. బట్ దానికి మీకు ఇంటర్నెట్ ఉండాలి. మీకు దానికి ఏఎంఎల్ అంటే మీ ప్రాజెక్ట్ అకౌంట్ లింక్ చేయాలి ప్రాజెక్ట్ కి, ఆడ బిల్లింగ్ ఉంటుంది, చాలా ఉంటుంది. కానీ ఆల్దో యూ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ గూగుల్ విల్ నాట్ ట్రాన్స్లేట్ టు యువర్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు బెంగాలీస్ ఉంది, లేకపోతే అస్సామీస్ ఉంది, అస్సామీస్ బెంగాలీ అనేది దానికి తెలియదు. సో ఇట్ కాంట్ కన్వర్ట్. దీనికి మనకి ఇంటర్నెట్ అవసరం, ఏమీ అవసరం. జస్ట్ ఐ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎనీ యాప్ అండ్ ఐ కెన్ ఆటోమేటిక్లీ కన్వర్ట్ లైక్ సింపుల్.
సో ఇప్పుడు నేను ఈ లాంగ్వేజ్ ప్రతి యాప్‌లోని ఇక్కడ మెనూ ఆప్షన్ వచ్చి, ఈ మెనూ ఆప్షన్‌లో మీరు కన్వర్ట్ టు అని చెప్పి మీరు లాంగ్వేజ్ ఇవ్వండి. ఆ లాంగ్వేజ్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్‌లీ కన్వర్ట్ టు దట్ లాంగ్వేజ్. ఓకే కదా? ఆర్ వి గుడ్? So you have any doubts, sir? If you have any doubts, I'll clarify your doubts. If not,